आपण मानक समस्त को आज लेसन को मु स्वागत करुछि। आज आम चीफ मिनिस्टर बा मुख्यमंत्री के विषय रे पढ़िबा। देखंतु आमर जो गवर्नमेंट अच्छी ताकू कह जाए पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जोटा कि आम संविधान रे अच्छी। जेपरी सेंटर रे प्राइम मिनिस्टर होउचंती रियल एग्जीक्यूटिव एवं प्रेसिडेंट होउचंती नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक सेहीपरी आम राज्य रे मुख्यमंत्री होउचंती रियल एग्जीक्यूटिव आ गवर्नर होउचंती नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ये कथा आप मन रखिए। स्टेट रे होउचंती चीफ मिनिस्टर, सेंटर होउचंती प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव, स्टेट रे गवर्नर होउचंती नॉमिनल हेड आ सेंटर रे प्रेसिडेंट होउचंती नॉमिनल हेड। आम जानिबा दरकार भारतर संविधान रे केउं धारा बा आर्टिकल रे मुख्यमंत्री अछंती। आपण मन रखिए आर्टिकल 164 धारा 164 अनुजाई मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट पाइबे गवर्नर को द्वारा। ताने आप जानते गवर्नर अपॉइंटमेंट देवे चीफ मिनिस्टर को क्यों आर्टिकल 164 आर्टिकल। किंतु आम संविधान रे किछि स्पेशल प्रोसीड्योर नाही किए चीफ मिनिस्टर हम। किंतु जानिबा दरकार इलेक्शन परे, साधारण निर्वाचन परे जो दल संख्या गरिष्ठता हासिल करिथाए, मेजोरिटी जो पार्टी थाए, तार जे पार्टी प्रेसिडेंट थांती तांकू गवर्नर चीफ मिनिस्टर भाव में अपॉइंटमेंट दियंती। एक कथा जानिबे। किंतु मने करंतु किछि मेजोरिटी आसिलानी, ताहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बा जो दल अधिका मेंबर जीति थिबे तांकू मध्य से चीफ मिनिस्टर करि परिबे। किंबा एमि जदि हला कोनोसी दल जदि संख्या गरिष्ठता हासिल न करि परला, ताहले गवर्नर जहाँ को चाहिए डिस्क्रिशनरी पावर यूज करिकी मुख्यमंत्री करे परिबे। किंतु जानिबा दरकार तांको किछि समय दिया जिवो, गोटे मास दिया जिवो, सेति समय भितर से जो आमर कॉन्फिडेंस भोट और कॉन्फिडेंस रे प्रूफ करिवे जे से प्रूफ करि परचंदी जे तांकर सपोर्ट अछि बा मेजॉरिटी अछि हाउस रे। ठीक अछि। आ गोटे कथा होछि जदि जणे जेमिति आपण जानथिबे जदि जणे लोकसभा बा राज्यसभा मेंबर नुहति तथापि से प्राइम मिनिस्टर हो पारे सेंटर रे। किंतु 6 मास भितर आपण इलेक्शन होकरी जेकोसी हाउस को आपण जीतिक आसवा दरकार, मेंबर होकर आसवा दरकार। ठीक सेहीपरि राज्य रे मध्य चीफ मिनिस्टर क्या भी गवर्नर करि पारंती, किंतु 6 मास भितर विधानसभा बा विधान परिषद को मेंबर होकर आसवा बहुत जरूरी, नचेत सी आउ चीफ मिनिस्टर पोस्ट रे रही पारिबो नाही। एति कथा आपण मन रखिए। बर्तमान आम जानिबा जे चीफ मिनिस्टर शपथ बा ओथ जाऊ कहते आ सैलरी कौन या विषय टिके आम पढ़ा। देखंतु गवर्नर जे शपथ पाठ करते क्या मुख्यमंत्री को, यहाँ प्रथम कथा मन रखिए। आउ टर्म जो चीफ मिनिस्टर टर्मटा किसी संविधान में फिक्स होनी, सी ऑफिस रही पारे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर जेपर्यंत खुशी अच्छा तांकर विश्वसनीयता अच्छी विश्वास से पर्यंत मुख्यमंत्री ऑफिस रे रही पारे। किंतु ता माने नुहे जे गवर्नर जेतेबेले चाहिए मुख्यमंत्री को डिसमिस करदेवे जे पर्यंत से असेंबली रे माने कॉन्फिडेंस बजाय रखिथिबे, मेजॉरिटी बजाय रखिथिबे, ताहले से मुख्यमंत्री होकरी रहिबे। एक कथा आपण मन रखिबे। आ गोटे कथा होची मुख्यमंत्री को सैलरी बा जो अलाउंसेस कहती सेटा डिटरमिन किए करिवो, स्टेट लेजिस्लेचर करिवो। एक कथा मन रखिबे, मुख्यमंत्री को सैलरी बा अलाउंसेस ताको डिटरमिन करिवो स्टेट लेजिस्लेचर। या परे आमे पावर फंक्शन विषय पढ़िबा। मुख्यमंत्री पावर आ फंक्शन कौन अच्छे प्रथम जानिबा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सहित तांको ता भितर कौन पावर अच्छी, तापर गवर्नर सहित तांकर केमतिया पावर बा संपर्क अच्छी, एवं स्टेट लेजिस्लेचर भितर कौन पावर अच्छी, तापर अन्य फंक्शन पढ़िबा। तो चलते आरंभ करिबा। प्रथम जानिया दरकार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर हेबे गवर्नर को पाखक गोटे रेकमेंडेशन पठे मुख्यमंत्री। प्रथम कथा जानते गवर्नर से मानक अपॉइंटमेंट देवे मिनिस्टर भाव में जो मानकर ना रेकमेंड होइतिबो का द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा। माने अन्य अर्थ कह गले मुख्यमंत्री जहाँ को रेकमेंड करेंगे सी मंत्री हेबे, गवर्नर तांको मंत्री भाव में अपॉइंटमेंट देवे। द्वितीय कथा होची मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को अदल बदल करि परिबे।
ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ରିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ବା ଡିସମିସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହେବ, ମତଭେଦ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ରିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆଉ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ଯେଉଁ ସଭାପତିତ୍ୱ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କିଏ କରିବେ ମିଟିଂରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତି, କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରନ୍ତି, କୋର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ସିଏ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପାୱାର କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନସିପ୍ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାୱାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କିଏ କରନ୍ତି, କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ସେ ଯାଇକରି ଜଣାଇବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଅଛି ବା ଅଫିସର ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ଟିକଲ 165ରେ ଅଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଇଏ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ତିନିଟା କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଯେପରିକି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବା ଓପିଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ। ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲେ ଓପିଏସ୍ସି ହେବ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଭିତରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋରୋଗିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏକଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି ସେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଭିତରେ ଫ୍ଲୋରରେ ଆପଣ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ। ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାୱାର ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ଯେ ମାନେ କେବେ ସମନ୍ ହେବ, କେବେ ପ୍ରୋରୋଗିଂ ହେବ ସେସନ୍, ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଡିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେମ୍ବଲି କେବେ ହେବ ଏନି ଟାଇମ୍ ସେ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ବା ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ସେ ଆନାଉନ୍ସ କରିପାରିବେ। ତା ବାଦ ୟା ପରେ ବି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି, ତ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ର ମଧ୍ୟ ରୋଟେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକଥା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ମେମ୍ବର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ହେଡ଼୍ କିଏ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିଫ୍ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ପଲିଟିକାଲ୍ ଲେଭେଲର କୌଣସି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଲିଡର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲ୍ ହେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସର୍ଭିସର, ଯେତେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ଭିସ୍ ତାର ପଲିଟିକାଲ୍ ହେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ଆମକୁ କିଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 163 କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟରଟା 163ରେ ଅଛି। 164ରେ ଅଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। 166ରେ
ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ୱାର୍କ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି 167ରେ ଲେଖା ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଫର୍ନିଶ୍ କରିବେ ବା ଜଣାଇବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।